प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव में स्वागत। तो आज आम ओडिया कथा साहित्यर छ माण आठ गुंठ उपन्यास संपर्क में दीर्घ प्रश्नोत्तर आलोचना करवा जहाँकि आमर +3 5th सेमिस्टर द्वादश पत्र द्वितीय एकक रही। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना प्रथम करी यही चैनल को आसुचंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दियंतु जहाँ फल रे मो वीडियो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। तो मु पूर्वरु एही 6 माण 8 गुंठ उपन्यास संपर्क में संक्षिप्त प्रश्नोत्तर मध्य आलोचना कर सारी। तो जो मैंने देखी नहांती यही वीडियो डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिंक दे देवी तो लिंक रे क्लिक कर देखि नेबे। तो आज आम दीर्घ प्रश्नोत्तर संपर्क में जानिबा। तो चलंतु देखिबा। तो सेमिस्टर रे आमर जेमती प्रश्न आसे कि 6 माण 8 गुंठ उपन्यासर नामकरणर यथार्थता प्रतिपादन कर किंबा 6 माण 8 गुंठ एक सफल उपन्यास आलोचना कर। तो से संपर्क में आम जानिबा। तो चलंतु देखिबा। 6 माण 8 गुंठ उपन्यासर औपन्यासिक हेउछंती फकीरमोहन सेनापति। तो प्रथमे आमे औपन्यासिक फकीरमोहन सेनापति संपर्क में बा तांको परिचय संपर्क में आलोचना करिबा। तो परवर्ती समय आमे विषयवस्तु संपर्क में लिखिबा। तो प्रथमे चलंतु औपन्यासिक परिचय जानिबा। तो फकीरमोहन सेनापति 1843 मसीहा जानुआरी मास 14 तारिख मकर संक्रांति तिथि रे जन्म लाभ करथिले मल्लिकासपुर ग्राम रे। से थिले संक्रांति पुरुष अर्थात तांकर जन्म एवं मृत्यु संक्रांति दिन ही होइथिला। फकीरमोहन सेनापति पिला बेलर नाम थिला ब्रजमोहन। से शैशव समय रोगाक्रांत होई मृत्यु अवस्था पड़िथिबा बेले तांको ठाकुर माँ तांको पीरंकु समर्पी देथिले। से रोगमुक्त हेबारु तांको परवर्ती समय फकीरमोहन नाम रे नामित करा जाइथिला। तो औपन्यासिक फकीरमोहन सेनापति जन्म हेउछि केबे ना 1843 मसीहा जानुआरी मास 14 तारिख मकर संक्रांति तिथि मल्लिकासपुर ग्राम रे। तो से थिले संक्रांति पुरुष अर्थात तांकर जन्म एवं मृत्यु संक्रांति दिन होइथिला। तो फकीरमोहन सेनापति पिला बेलर नाम थिला ब्रजमोहन। तो से जितेबाला शैशव अवस्था रोगाक्रांत होई मृत्यु अवस्था पड़िथिले तो तांको ठाकुर माँ तांको पीरंकु समर्पी देथिले। तो से रोगमुक्त हेबारु तांको परवर्ती समय रे फकीरमोहन नाम रे नामित करा जाइथिला। तो 6 माण 8 गुंठ उपन्यास फकीरमोहन सेनापतिंकर एक कालजयी सृष्टि। केवल ओडिया साहित्य रे नुहे समग्र भारतीय साहित्य रे स्वतंत्र स्थान अधिकार करिछि। एथिरे स्थान पाइथिबा समस्त चरित्र पल्लीरु सृष्टि। तो सामाजिक घटनार समस्त विवरणी एथिरे लिपिबद्ध। तो औपन्यासिक फकीरमोहन सेनापतिंकर 6 माण 8 गुंठ उपन्यास हेउछि एक कालजयी सृष्टि। तो केवल ओडिया साहित्य रे नुहे समग्र भारतीय साहित्य रे एहा स्वतंत्र स्थान अधिकार करिछि। एथिरे स्थान पाइथिबा समस्त चरित्र पल्लीर सृष्टि। तो सामाजिक घटनार समस्त विवरणी एथिरे लिपिबद्ध। तो एथिरे थिबा चरित्र माने हेउछंती रामचंद्र मंगराज चंपा सारिया भगिया को केंद्र करी 6 माण 8 गुंठ उपन्यास गतिशील। तो एमाने हेउछंती मुख्य चरित्र किए किए ना रामचंद्र मंगराज चंपा सारिया भगिया। तो वर्तमान आमे 6 माण 8 गुंठ विषय वस्तु संपर्क में जानिबा। तो जमी हेउछि 6 माण 8 गुंठ। ए 6 माण 8 गुंठर सत्वाधिकारी हेउछंती भगिया आउ ता स्त्री सारिया। चाष जमी उपयोगी धान फसल करी दुई प्राणी सारिया आउ भगिया वर्षकर गुजुराण मेंटांती। परिवार कहिले सारिया भगिया आउ नेत गाई।
ତ ଜମି ହେଉଛି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ। ତ ଏଇ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠର ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗିଆ ଏବଂ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସାରିଆ। ତ ସେମାନେ ଧାନ ଫସଲ କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି। ତ ପରିବାର କହିଲେ ସାରିଆ, ଭଗିଆ ଆଉ ଗାଈ ନେତ। ସାରିଆ ଗେହ୍ଲି ନେତକୁ ନିଜ ଝିଅଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଦିଏ। କୋଳରେ ସନ୍ତାନଟିଏ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ ଉଣା କରେ। ବିବାହର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସାରିଆର କୋଳ ଶୂନ୍ୟ। ତ ସାରିଆ ତା ଗାଈ ନେତକୁ ନିଜ ଝିଅଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରିଥାଏ। ତ କୋଳରେ ସନ୍ତାନଟିଏ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସବୁବେଳେ ମନ ଉଣା କରେ। ବିବାହର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସାରିଆର କୋଳ ଶୂନ୍ୟ। ମାତୃହୃଦୟର ବେଦନା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ସାରିଆ। ତ ସାରିଆ ମନର କଥା ଓ ବ୍ୟଥାକୁ ଚମ୍ପା ଠିକ୍ ଭାବେ ପରଖି ନେଲା। ମନ୍ତ୍ରଣାକୁ ପରାମର୍ଶ କରି ସାରିଆ ଭଗିଆର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠକୁ କରାୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ବିଛାଇଲା ଚମ୍ପା। ଜମିଦାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଧୋର୍ତ୍ତୀ ଚମ୍ପା ସାରିଆ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଦେଖ ସାରିଆ, ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ଅଛି, ସୁନାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଟଙ୍କା ସୁନାରେ କେହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ମୂଳ କଥା ପିଲା ଝିଲା। ଯେଉଁ ଘରେ ପିଲା ନାହିଁ ସେ ଘର ତ ଦିନ 2 ପ୍ରହରରେ ଅନ୍ଧାର। ଆମ ସାଆନ୍ତାଣୀ ପ୍ରଥମରୁ ଅପୁତ୍ରିକ ଥିଲେ, ତ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି 3 ପୁଅର ମା ହୋଇପାରିଲେ। ତୁ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ତ ମଙ୍ଗଳା ଖୁସି ହେଲେ ତୋର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତ ଯେତେବେଳେ ସାରିଆ କୋଳରେ ସନ୍ତାନଟିଏ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସବୁବେଳେ ମନ ଉଣା କରିଥାଏ ଏବଂ ବିବାହର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସାରିଆର କୋଳ ଶୂନ୍ୟ, ତ ମାତୃହୃଦୟର ବେଦନା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ ସାରିଆ। ତ ସେହି ସମୟରେ ସାରିଆ ମନର କଥା ଓ ବ୍ୟଥାକୁ ଚମ୍ପା ଠିକ୍ ଭାବେ ପରଖି ନେଲା। ତ ମନ୍ତ୍ରଣା କୁପରାମର୍ଶ କରି ସାରିଆ ଭଗିଆର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠକୁ କରାୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତ ଜାଲ ବିଛାଇଲା ଚମ୍ପା। ଜମିଦାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଧୋର୍ତ୍ତୀ ଚମ୍ପା ସାରିଆ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଦେଖ ସାରିଆ, ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ଅଛି, ସୁନାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଟଙ୍କା ସୁନାରେ କେହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ତ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ପିଲା ଝିଲା। ଯେଉଁ ଘରେ ପିଲା ନାହିଁ ସେ ଘର ତ ଦିନ 2 ପ୍ରହରରେ ଅନ୍ଧାର। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି କ'ଣ ନା, ଆମ ସାଆନ୍ତାଣୀ ପ୍ରଥମରୁ ଅପୁତ୍ରିକ ଥିଲେ, ତ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି 3 ପୁଅର ମା ହୋଇପାରିଲେ। ତ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ମଙ୍ଗଳା ଖୁସି ହେଲେ ତୋର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ସାରିଆ ଭଗିଆ ଆଣିବେ କେଉଁଠୁ? ତ ଚମ୍ପା କହିଲା କି ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଦିଆଯିବ, ମାତ୍ର ତମର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମିକୁ କଣ୍ଟ ଲେଖିଦେବ। ତ ଧୋର୍ତ୍ତୀ ଚମ୍ପା କ'ଣ କହିଛି ନା, ଆମ ସାଆନ୍ତାଣୀ ପ୍ରଥମରୁ ଅପୁତ୍ରିକ ଥିଲେ, ସେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି 3 ପୁଅର ମା ହୋଇପାରିଲେ। ତ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ମଙ୍ଗଳା ଖୁସି ହେଲେ ତୋର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ସାରିଆ ଭଗିଆ ଆଣିବେ କେଉଁଠୁ? ତ ସେହି ସମୟରେ ଚମ୍ପା କହିଲା କି ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଦିଆଯିବ, ମାତ୍ର ତମର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମିକୁ କଣ୍ଟ ଲେଖିଦେବ। କିନ୍ତୁ ସାରିଆର ମନ ବୁଝିଲାନି। ସେ ଜାଣେ ସାଆନ୍ତ ଜମି କଣ୍ଟକ ନେଲେ କାହାକୁ ଫେରାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପଟେ ପିଲାଟିଏ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ। ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ି ସାରିଆ ଭଗିଆ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମିକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧକ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚମ୍ପା କହିଛି କି ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ତମର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମିକୁ କଣ୍ଟ ଲେଖିଦେବ, ତ ସାରିଆର ମନ ବୁଝିଲାନି। ତ ସେ ଜାଣେ ସାଆନ୍ତ ଜମି କଣ୍ଟକ ନେଲେ କାହାକୁ ଫେରାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପଟେ ପିଲାଟିଏ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ। ତ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ି ସାରିଆ ଭଗିଆ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମିକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧକ ଦେଲେ। ତ ଚମ୍ପା କହିଲା, କିଛି ଡର ନାହିଁ। ଦଧି ବାମନ ଧଣ୍ଡା ଓ ମୂର୍ତ୍ତିଏ ରସକୋରା ମହାରଦ ସାରିଆ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଇ କହିଲା, ଏଇ ଧଣ୍ଡା, ଏହି ମହାରଦ ସାକ୍ଷୀ ରହିଲା
ମୁଁ ତୁମର ସବୁ ଭଲ କରିଦେବି। ତୁମର 3 ପୁଅ ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କର କୋଟିଏ ଆୟୁଷ ହେବ, କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ସାରିଆ ଚମ୍ପାର କୁମନ୍ତ୍ରଣା ବୁଝି ନ ପାରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ଚାଲିଗଲା। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସାରିଆକୁ ଆଉ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ି ସାରିଆ ଭଗିଆ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମିକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧକ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେ ସମୟରେ ଚମ୍ପା କହିଛି କି କିଛି ଡର ନାହିଁ। ତ ଦଧିବାମନ ଧଣ୍ଡା ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତିଏ ରସକୋରା ମହାରଦ ସାରିଆ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଇ କହିଲା କି ଏଇ ଧଣ୍ଡା ଏହି ମହାରଦ ସାକ୍ଷୀ ରହିଲା, ମୁଁ ତୁମର ସବୁ ଭଲ କରିଦେବି। ତ ତୁମର 3 ପୁଅ ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କର କୋଟିଏ ଆୟୁଷ ହେବ, କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ସାରିଆ ଚମ୍ପାର କୁମନ୍ତ୍ରଣା ବୁଝି ନ ପାରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ଚାଲିଗଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସାରିଆକୁ ଆଉ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଆଉ ନେତଗାଈ ଅପହରଣ ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବୟାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି କେସ୍ ଚାଲିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଆଉ ନେତଗାଈକୁ ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ, ତ ଅପହରଣ କରି ସେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବୟାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲା। ତ ସାକ୍ଷୀ ବାଇଧର ମହାନ୍ତି କୋର୍ଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହିଲା, ହଁ, ଭଗିଆ ତନ୍ତୀଠାରୁ 6 ମାଣ ଜମିକୁ କଣ୍ଟ କବଲା କରିଥିଲେ। କବଲାରେ 150 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାରିଆ କିପରି ମଲା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏ ଗାଈଟା ଭଗିଆର। ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଜମାନବନ୍ଦୀ ଥିଲା ସାରିଆକୁ ବାଉଁଶ ଠେଙ୍ଗାରେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଆଉ ନେତଗାଈକୁ ହରାଇ ଭଗିଆ ହେଲା ପାଗଳ। ତ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଭିତ୍ତି କରି, ତ ସେତେବେଳେ ସାକ୍ଷୀ ବାଇଧର ମହାନ୍ତି କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହଁ, ଭଗିଆ ତନ୍ତୀଠାରୁ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମିକୁ କଣ୍ଟ କବଲା କରିଥିଲେ। ତ କବଲାରେ 150 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାରିଆ କିପରି ମଲା ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏ ଗାଈଟା ହେଉଛି ଭଗିଆର। ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଜମାନବନ୍ଦୀ କହିଲା କି ସାରିଆକୁ ବାଉଁଶ ଠେଙ୍ଗାରେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଆଉ ନେତଗାଈକୁ ହରାଇ ଭଗିଆ ହେଲା ପାଗଳ। ସାରିଆର ଅନୁପସ୍ଥିତି ତାକୁ ପାଗଳ କରାଇଲା। ଅଣ୍ଟାରେ ଖଣ୍ଡେ ଛିଣ୍ଡା କନା ଗୁଡ଼େଇ ଏ ଗାଁ ସେ ଗାଁ ବୁଲିଲା ଭଗିଆ। ବାୟା ଭଗିଚନ୍ଦ୍ରର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଧାଇଲା। ତ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଏବଂ ନେତଗାଈକୁ ହରାଇ ଭଗିଆ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ସାରିଆର ଅନୁପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପାଗଳ କରାଇଛି। ତ ଅଣ୍ଟାରେ ଖଣ୍ଡେ ଛିଣ୍ଡା କନା ଗୁଡ଼େଇ ଏ ଗାଁ ସେ ଗାଁ ସେ ବୁଲିଛି। ତ ବାୟା ଭଗିଚନ୍ଦ୍ରର ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଯାଏ, ତ ସେ କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଧାଇଁଥାଏ। ଏହି ଜୀବନ ସ୍ରୋତକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କ ସଫଳ ପ୍ରୟାସ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଆଉ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ହୁଏତ ପରମ୍ପରାର ଭ୍ରଷ୍ଟ ଓ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଯାହାଙ୍କର ବଂଶ ପରିଚୟ ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏଣେତେଣେ ବୁଲୁଥିବା ଏକ ଚରିତ୍ର। ତ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଜନ୍ମ ଇତିହାସ ପ୍ରହେଳିକାମୟ। ମନେ ହୁଏ ଯେମିତି ଏମାନେ କୁତ୍ସିତ କୁକର୍ମରେ ବହିଃପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର। ତ ଔପନ୍ୟାସିକ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଏହି ଜୀବନ ସ୍ରୋତକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ତ ସଫଳ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଏହି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସରେ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଆଉ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ହୁଏତ ପରମ୍ପରାର ଭ୍ରଷ୍ଟ ଓ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଯାହାଙ୍କର ବଂଶ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏଣେତେଣେ ବୁଲୁଥିବା ଏକ ଚରିତ୍ର। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଜନ୍ମ ଇତିହାସ ପ୍ରହେଳିକାମୟ। ମନେ ହୁଏ ଯେମିତି ଏମାନେ କୁତ୍ସିତ କୁକର୍ମରେ ବହିଃପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର। ଚମ୍ପାର ଜନ୍ମ ଇତିହାସ ଅଙ୍ଗେୟ। ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଦେବୋପମ। ନାରୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ସାଧୁତା ଓ ସରଳତାର କରୁଣ ପରିଣତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ।
ତ ମନେ ହୁଏ ଯେମିତି ଏମାନେ କୁତ୍ସିତ କୁକର୍ମରେ ଏକ ବହିଃପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଦେବୋପମ। ତ ନାରୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ସାଧୁତା ଓ ସରଳତାର କରୁଣ ପରିଣତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସରେ ଖଳ ପ୍ରକୃତିଧାରୀ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଶେଷ ସମୟ ଆସିଛି। ନାରୀ ଆଖିର ତତଲା ଲୁହରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଙ୍ଗରାଜର ଜମିଦାରୀ ଅଟ୍ଟାଳିକା। ତ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା। ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ। ତ ଯେତେବେଳେ ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସରେ ଖଳ ପ୍ରକୃତିଧାରୀ କିଏ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ, ତ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଛି। ନାରୀ ଆଖିର ତତଲା ଲୁହରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଙ୍ଗରାଜର ଜମିଦାରୀ ଅଟ୍ଟାଳିକା। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା। ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ। ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଜମି ହିଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଜମିଦାର ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କଲା। ବାସ୍ତବିକ ନାମକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସ ଐତିହାସିକ ଓ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ସତ୍ୟକୁ ବହନ କରିଛି କହିଲେ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବୋଧ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଶେଷରେ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନାରୀ ଆଖିର ତତଲା ଲୁହରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମଙ୍ଗରାଜର ଜମିଦାରୀ ଅଟ୍ଟାଳିକା। ତ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ। ତ ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଜମି ହିଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଜମିଦାର ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କଲା। ବାସ୍ତବିକ ନାମକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସ ଐତିହାସିକ ଓ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ସତ୍ୟକୁ ବହନ କରିଛି କହିଲେ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବୋଧ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।